3.5 Drafting a virtual message. So what are the virtual messages and how we can compose virtual messages, that we have to discuss. First of all, uh, let us see icebreaker. So what is given in the icebreaker? Now let us see here. Given below is two-way communication cycle or the process of communication. So communication is a two-way process including feedback. सो इट इज टू वे प्रोसेस. कम्युनिकेशन जे आहे, कन्व्हर्सेशन जे आहे, संभाषण जे आहे ते दोन म्हणजे टू वे प्रोसेस आहे. म्हणजे त्याचा फीडबॅक सुद्धा मिळतो, रिप्लाय सुद्धा मिळत असतो. सो त्याला काय म्हटलेलं आहे, टू वे कम्युनिकेशन सायकल. कॅन यू गेस द रोल ऑफ सेंडर अँड द रिसिव्हर in this process? What do we decode? What do we decode? Now here, can you guess the role of the sender? आता सेंडरचा रोल काय आहे? So before that, what is the role of sender or receiver or decode or decode? We have to get the meaning of it in detail. So the role of sender. What is sender, or to whom we can call as a sender? Now let's see here. The person who initiate or delivers a message in the communication process is called the sender. Sender आपण कोणाला म्हणू शकतो? Who send messages or who deliver messages, that person is called as the sender. So what is the role of sender? Now let's see here. The sender might be a speaker or a writer or someone who merely gestures. जो मेसेज देत असतो, जो मेसेज पाठवत असतो, त्याला आपण काय म्हणतो? सेंडर. सो रोल ऑफ सेंडर इज टू गिव्ह मेसेज देणं, that is the role of sender. Or in so you can say who deliver message, that person is sender. Now next, role of receiver, or to whom we can call as a receiver. Now let us see here. In the communication process, the receiver is the listener. ऐकणारा जो व्यक्ती आहे त्याला आपण काय म्हणू शकतो? लिसनर. और ही मे बी रीडर, तो रीडर असू शकतो जो मेसेज रीडिंग करणारा असेल तो. और ऑब्झर्वर, जो ऑब्झर्वेशन करणारा असेल, निरीक्षण करणारा असेल, तो सुद्धा कोण असू शकतो? रिसिव्हर असू शकतो. सो रिसिव्हर मे बी listener, reader or observer or any other person who read the message. That is the individual or the group of individuals. तो मेसेज रीडिंग करणारा इंडिव्हिज्युअल असू शकतो किंवा ग्रुप असू शकतो. टू whom a message is directed. जो मेसेज त्यांना डिरेक्ट केलेला आहे तो ग्रुपसाठी असू शकतो, वैयक्तिक इंडिव्हिज्युअल असू शकतो. The receiver is also called the audience or the decoder. आता डिकोडरचं मीनिंग आपल्याला तिथे विचारलेलं आहे. व्हॉट इज डिकोडर? म्हणजे इथे डिकोडर म्हणजे काय? ऑडियन्स. ज्यांनी मेसेज रीडिंग केला असेल त्याला आपण म्हणतो ऑडियन्स किंवा लिसनर, रीडर, ऑब्झर्वर. और इन शॉर्ट वी कॅन कॉल हिम ॲज रिसिव्हर. वी कॅन कॉल हिम और हर ॲज अ रिसिव्हर. त्याला आपण काय म्हणतो? रिसिव्हर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो who is to whom we can call a sender or role of sender, role of receiver, and then what is decoder and encoder. That also I have to see here. What do we decode? Decode means what? Decoding is the process of translating mental image into understandable symbol that can be shared with the receiver. म्हणजे जो सेंडर असतो, मी sender is sending some messages in the form of symbol may be there or text message may be there. It translated into understandable symbol, म्हणजे जे समजण्यासारखे सिम्बॉल असतील त्याच्यामध्ये कन्वर्ट कर, जी माहिती करणारा असेल त्याला आपण म्हणतो इकोट. जो रिसिव्हर घेणारा माहिती असेल तो ट्रान्सलेट होत असते अंडरस्टँडेबल सिम्बॉल मध्ये, समजण्यासारखे सिम्बॉल्स असतील त्यांच्यामध्ये ट्रान्सलेट होते, त्याला आपण काय म्हणतो? इकोट. We decode means we change the information into symbol, language or gestures. जे आपल्याला कोणाला तरी कळवायचे, कन्वे करायचं आहे त्याला त्या इन्फॉर्मेशनला चेंज करत असतो. इकोड त्याला आपण काय म्हणतो? इकोड. ज्यामध्ये समजण्यासारखं बनवत असतो. ती भाषा असू शकते, सिम्बॉल्स असू शकतात किंवा बॉडी लँग्वेज असू शकते, त्याला आपण म्हणतो इकोड. नाउ व्हॉट डू वी डिकोड? आपण डिकोड काय करतो? नाउ लेट अस सी हियर. Decode means to interpret the sender's message, both verbal and non-verbal. Message तो verbal असू शकतो or non-verbal. Verbal means what? Verbal means in the form of sentences. Verbal असेल तो form of sentences मध्ये असू शकतो
आणि नॉन व्हर्बल म्हणजे काय, फॉर्म ऑफ वर्ड्स, फक्त शब्दच काही दिलेले असतील, तो सुद्धा एक मेसेज असू शकतो. सो डिकोड मीन्स टू इंटरप्रेट द सेंडर्स मेसेज. सेंडर्स मेसेज तो डिकोड करणे, त्याला मिनिंग प्राप्त करून देणे, त्याला आपण म्हणतो decode. So it may be verbal or non-verbal, and I think I explain you what is the verbal and what is non-verbal. Verbal means in the form of sentences, non-verbal means in the form of words, important points, that is called non-verbal. As quickly as possible म्हणजे जो समजण्यासाठी जो अर्थ जो प्राप्त करून देतोय त्या मेसेजला, त्याला आपण म्हणणार डिकोड. The process of interpreting the message is known as decoding. The process of interpreting जो त्या मेसेजला समजण्यासारखं कन्वर्ट करणं, चेंज करणं, त्याच्यामध्ये बदल करणं, समजण्यासारख्या भाषेमध्ये इंटरप्रेट करणं, त्याला अर्थ लावणं, त्याला आपण म्हणतो डिकोड. We decode means understand the message. आणि इन शॉर्ट जर म्हटलं what do we decode or what is decode, decode म्हणजे काय, जो अर्थ दिलेला असेल तो अर्थ समजणं. अंडरस्टँड द मेसेज, जो मेसेज आपल्याला पाठवलेला असेल तो मेसेज आपण त्याला अर्थ लावणं, त्याला आपण म्हणतो, किंवा त्याचा अर्थ समजणं, त्याला आपण म्हणतो डिकोड. सो दीज आर द मीनिंग्स ऑफ इकोड अँड डिकोड. नाउ लेट अस सी हियर. People send messages to others for different purposes. Mention at least 5 purposes, reasons for which messages are generally sent. Now in short, why do we send messages? आपण मेसेजेस का सेंड करत असतो, काही पर्पजेस असतात, काही रिझन्स असतात, ते आपल्याला इथं विचारलेले आहेत. सो व्हाट आर द रिझन्स टू सेंड मेसेजेस? मेसेज पाठवण्यासाठी वेगवेगळे उद्देश असतात, रिझन्स असतात, कारण असतात, तर ते इथे आपल्याला विचारलेली आहेत. सो हियर इट इज टू वे प्रोसेस, असं सुरुवातीलाच म्हटलेलं आहे. वी सेंड मेसेज टू इन्फॉर्म. आता काही महत्वाचे मुद्दे इथे दिलेले आहेत. टू गिव्ह इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन देण्यासाठी आपण मेसेज सेंड करत असतो. एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इफ यू वॉन्ट टू शेअर दॅट इन्फॉर्मेशन, टू गिव्ह इन्फॉर्मेशन, that is also one of the purpose or reason we can say. Second one, to express feelings, our feelings, to express our feelings may be there, or emotions also. आपल्या भावना असतील, विचार असतील, ते व्यक्त करण्यासाठी आपण मेसेज सेंड करत असतो. टू गिव्ह इन्स्ट्रक्शन, सूचना देण्यासाठी किंवा कोणाला तरी सूचित करण्यासाठी सुद्धा आपण काय करत असतो, वी सेंड मेसेजेस. टू गिव्ह ऑर टेक हेल्प, एखाद्याला मदत करण्यासाठी किंवा एखाद्याकडून आपल्याला मदत घ्यायची असेल, ॲट द टाइम वी सेंड मेसेजेस. सो दीज आर द पर्पजेस ऑफ द मेसेजेस. नाउ नेक्स्ट, टू इन्स्पायर अदर्स ऑल्सो वी गिव्ह मेसेजेस. टू इन्स्पायर अदर्स, सपोज someone has taken participant in the sports. एखाद्याने स्पोर्ट्स मध्ये जर पार्टिसिपेंट केला असेल, त्याला इनकरेज करण्यासाठी, त्याला इन्स्पायर करण्यासाठी सुद्धा आपण मेसेज सेंड करत असतो. यू कॅन डू इट, किंवा आपण त्याला ऑल द बेस्ट देत असतो, बेस्ट विशेस देत असतो. सो टू इन्स्पायर समवन और टू encourage someone we send messages. Then to express manners express करण्यासाठी सुद्धा आपण काय करत असतो, we send messages. Now the next given below is a tree diagram explaining two major type of messages. Complete the blank boxes in the diagram. One is done for you. Now आपल्यासाठी एक डायग्राम दिलेला आहे, एक कंप्लीट करून दाखवलेला आहे आपल्याला. So the messages, types of messages, informal and formal. I think in the 11th we have letter writing. 11वी जर विचार केला तर इयत्ता 11वी मध्ये आपल्याला एक लेटर रायटिंग होतं. लेटर रायटिंग मध्ये इन्फॉर्मल अँड फॉर्मल लेटर रायटिंग, यू नो दॅट, ज्याला औपचारिक आणि अनौपचारिक असं ज्याला म्हणतो आपण. अनौपचारिक मीन्स इन्फॉर्मल अँड औपचारिक मीन्स फॉर्मल. तर त्या प्रकारचे मेसेज सुद्धा असतात, फॉर्मल अँड इन्फॉर्मल. सो व्हाट आर द इन्फॉर्मल मेसेजेस? आता इथं इन्फॉर्मल रिटर्न फॉर फॉर्मल. आता इथं इन्फॉर्मल मेसेजेस तो कोणासाठी लिहितो आणि फॉर्मल कोणासाठी? आता पॅरेंट्स असतील, वाईल यू आर रायटिंग एनिथिंग टू अवर पॅरेंट्स, आपण आपल्या पॅरेंट्सला काहीतरी लिहित असतो, लेटर असेल, एखादा मेसेज असेल, तर तेव्हा ते काय झालं, इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन झालं, त्याला आपण काय म्हणतो, इन्फॉर्मल मेसेज. सपोज इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विथ युअर पॅरेंट्स एनिथिंग, that is called informal message or informal communication. And while you are talking or while you are sending a message to your principal,
तुमच्या प्रिन्सिपलला जर तुम्ही एखादा मेसेज पाठवत असाल, लेटर लिहित असाल, दॅट इज द फॉर्मल फॉर्म ऑफ मेसेज. त्याला आपण म्हणतो फॉर्मल फॉर्म ऑफ मेसेज. नेक्स्ट, फ्रेंड्स. व्हॉट एव्हर यू आर रायटिंग युअर फ्रेंड्स. फ्रेंड्सला तुम्ही जे काय लिहित असतात, जे काही कन्व्हर्सेशन करत असाल, तर त्याला आपण म्हणतो इन्फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन. इन्फॉर्मल मेसेज तुम्ही त्यांना करू शकता. टीचर्स, while you are writing anything to your teachers, जेव्हा टीचर्सला तुम्ही काहीतरी मेसेज करत असाल, तो काय असणार आहे, फॉर्मल असणार, तो इन्फॉर्मल नसणार. कारण फ्रेंड सोबत डिस्कस करत असताना सुद्धा वी कीप सम बाउंडेशन और लिमिटेशन. जेव्हा तुम्ही फ्रेंडची चर्चा करत असतात तिथे आपल्याला कुठलंही लिमिटेशन नसतं. बट वाइल यू आर टॉकिंग विथ युअर टीचर्स, सम लिमिटेशन्स आर देअर. सो दॅट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ॲज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. त्याला आपण काय म्हणतो, फॉर्मल कम्युनिकेशन. सो व्हेनेवर यू आर सेंडिंग मेसेज टू युअर फ्रेंड्स, it will be informal. Whatever you want to describe, whatever you want to write to in the message, that you can write. हाय, कसा आहेस, काय करतोस, हे सगळं आपण जसं आपण फ्रेंडची वागतो तसं आपण टीचरची तसे मेसेज आपण करणार नाही. सम लिमिटेशन्स आर देअर. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज द फॉर्मल कम्युनिकेशन. नाउ नेक्स्ट, रिलेटिव्स. व्हॉट एव्हर यू आर रायटिंग टू युअर रिलेटिव्स. रिलेटिव्हला एखादा मेसेज सेंड करत असाल तर तो कोणता असणार आहे, इन्फॉर्मल असणार आहे. आणि फॉर्मल ऑफिशियल ऑथॉरिटी असेल एखादी, तर ऑथॉरिटीला लिहित असताना तुम्ही काय मेसेज कोणता लिहिणार आहात, फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन दॅट यू विल यूज देअर. नेक्स्ट, सिबलिंग और फॅमिली मेंबर. तुमच्या बहीण भाऊ असतील त्यांना जर तुम्ही लिहित असाल, फॅमिली मेंबरला जर काय लिहित असाल, तर दॅट इज फॉर इन्फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन. त्याला म्हणणार इन्फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन. किंवा जो मेसेज तुम्ही सेंड कराल तो काय असणार आहे, इन्फॉर्मल फॉर्म मध्ये असणार आहे. आणि फॉर्मल फॉर्म मध्ये इन्स्टिट्यूशन हेड असेल तर त्याला तुम्ही कोणत्या फॉर्म मध्ये लिहिणार, फॉर्मल कम्युनिकेशन जे असेल किंवा फॉर्मल मेसेज हा तुम्ही लिहिणार कोणाला, इन्स्टिट्यूशन्स असेल तर त्यांना. नेक्स्ट, नॉन प्रोफेशनल्स. नॉन प्रोफेशनल असेल इन्फॉर्मल मेसेज, अँड प्रोफेशनल असेल तर फॉर्मल मेसेज तुम्हाला लिहावं लागेल. अँड मेनी अदर थिंग्स वाइल यू आर टॉकिंग एनिथिंग ऑन सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया ग्रुप जो असेल, समजा व्हॉट्सअप ग्रुप असेल, फेसबुक असेल किंवा WeChat असेल, जे मेसेज शेअरिंगचे मेसेंजर्स आहेत त्याच्यावर जर तुम्ही एखादा मेसेज सेंड करत असाल तो इन्फॉर्मल असणार आहे, तो फॉर्मल नसेल. बट ऍट द सेम टाइम इफ यू आर रायटिंग दॅट टू एनी ऑर्गनायझेशन, एखाद्याला संघटनेला तुम्ही जर ते लिहित असाल तर तुम्हाला तिथं फॉर्मल वेने ते लिहावं लागेल. परंतु जेव्हा तुम्ही सोशल मीडियावर जनरली असं डिस्कस करत असाल तर तेव्हा तिथं तुम्ही इन्फॉर्मल वेचा वापर करू शकतात. किंवा तुम्ही व्हॉट एव्हर, सपोज यू आर रायटिंग टू युअर कझिनला तुम्ही काय लिहत असाल तर ते इन्फॉर्मल वेने लिहत असाल. आणि इन्स्टिट्यूशनला लिहायचे असेल तर तुम्ही कसं कोणत्या फॉर्म मध्ये लिहिणार आहात, ते फॉर्मल वेने लिहत असाल. सो मेनी थिंग्स आर देअर that you can do here in informal way, but a formal way here. Now in short, एका short information, short मध्ये जर तुम्हाला सांगायचं म्हटलं, एक्सप्लेन करायचं म्हटलं तर what can you do here, informal way here, no limitation is there. Whatever you want to write in the messages, मेसेज मध्ये तुम्हाला काय लिहायचे असेल कुठलीही लिमिटेशन नसेल, कुठलेही तुम्हाला लिमिटेशन किंवा ज्याला मर्यादा असेल, मर्यादा नसेल, तर असं जर तुम्ही लिहत असाल तर ते इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन असेल, तो इन्फॉर्मल मेसेज असेल. आणि तो कोणाकोणाला लिहू शकतो, पॅरेंट्सला लिहू शकतो, फ्रेंड्सला लिहू शकतो, रिलेटिव्हला लिहू शकतो, सिबलिंग असेल, फॅमिली मेंबर्स असतील, नॉन प्रोफेशनल असतील तर ज्यांना आपण लिहू शकतो. आणि फॉर्मल म्हणजे काय, हिअर सॉरी, फॉर्मल मीन्स हिअर यू हॅव सम लिमिटेशन. इथं तुम्हाला लिमिटेशन्स आहेत, मर्यादा आहेत. त्या मर्यादेमध्ये राहून आपल्याला इथं मेसेज लिहायचा असतो. तो कोणाकोणाला लिहू शकतो तुम्ही, यू कॅन राईट टू युअर प्रिन्सिपल, यू कॅन राईट टू युअर टीचर, क्लास टीचर, ऑफिशियल ऑथॉरिटीज, इन्स्टिट्यूशन, प्रोफेशनल ऑर्गनायझेशन असेल, एखादी ऑथॉरिटी असेल, तेव्हा तुम्ही मेसेज कसा लिहिणार, त्याला फॉर्मल वे असेल कम्युनिकेशनचा, तसं तुम्ही मेसेज लिहिणार आहात. सो हिअर that is only